Good morning, guys. Are you getting my voice? Guys, is it okay, my voice? Sir. Okay, see, in the previous class, we have seen the static inner class. Today, we have to see the non-static inner classes in Java. Okay, and in the previous class, we have seen the static inner class. Now, we have to see the non-static inner classes. సరే అండి, వీడియో రికార్డ్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తాను. ఎవరైనా మిస్ అయినా వాళ్ళు వింటారండి. వీ విల్ కంటిన్యూ, ఎందుకంటే టైం సరిపోదు. మూడు చెప్పుకోవాలి కాబట్టి ఇందులో కొంచెం టైం పట్టుతుంది, ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. సో వీ విల్ కంటిన్యూ, దే విల్ జాయిన్ లేటర్. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ద non-static inner classes in Java or instance inner classes in Java. See, in the previous class, we have taken the non-static inner class. Today, we are going to take some static inner class. I am taking inner. The outer class is instance, inner is the outer class. We are taking a inner class inner. Clear? It is similar to that of yesterday concept, same as yesterday concept with a slight difference. Yesterday name static inner class కాబట్టి స్టాటిక్ మెంబర్స్ డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోగలదు, నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోలేదు. ఇవాళ వచ్చేసి ఇన్స్టెన్స్ క్లాస్ కాబట్టి it can access both instance members and non-instance members directly. Int a is equal to, we are taking 10, static int b is equal to 5, I am giving. So inside the class A, I am taking a method void sum of system dot out dot println of sum is equal to, అంటే ఒకేసారి నేను రెండు టెస్ట్ చేస్తున్నానండి. సి స్టాటిక్ మెంబర్ ని తీసుకుని నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్, అదే కనుక ఇది స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ అయింది అనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్, ఏ ఈజ్ కెనాట్ టేక్ ఏం తీసుకోదండి, డైరెక్ట్లీ ఇట్ కాంట్ టేక్ ఏ, cannot make a static reference to non-static Sir? Sir, voice important లేదు సార్. ఓకే, సారీ కనెక్షన్ పోయినప్పుడు మ్యూట్ లో పడిందండి, మళ్ళీ అయినప్పుడు చూడలేదు. సో వెన్ వి కమ్ టు ద నాన్ స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాసెస్, ఓకే, ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ ద
స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్. నిన్న మనం చెప్పిన స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ కి ఆపోజిట్ కాన్సెప్టే, కాకపోతే ఇక్కడ 3 వేరియేషన్స్ ఆర్ దేర్. Member inner class is there, anonymous inner class is there, local inner class. 3 variations are there, but the concept is same concept, exactly opposite to static inner class. Then మన static inner class లో ఏం చెప్తున్నాము, the static inner class can access the static members of outer class directly. The static inner class can access the static members of outer class directly. It can't directly access the instance members of the outer class. That is the thing. అది 2 పాయింట్స్ చెప్తున్నాము. అలాగే ఇంకో 2 పాయింట్స్ చెప్తున్నాము. ద అవుటర్ క్లాస్ కెన్ నాట్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ ద బోత్ స్టాటిక్ అండ్ ఇన్స్టెన్స్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఇన్నర్ క్లాస్. ద అవుటర్ క్లాస్ కెనాట్ యాక్సెస్ డైరెక్ట్లీ either static members of inner class or non-static members of the inner class, but the static inner class can access static members of outer class directly. Okay, that is, those are the 4 points we have discussed. The same 4 points here also we have, today also we will have those 4 points with a slight changes. నన్ను కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా అందరికి స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ ఆ 4 పాయింట్స్ మనం ఏదో చెప్తున్నాం అది క్లియరా ఇన్ ద యెస్టర్డే క్లాస్? ఆ 4 పాయింట్స్ నిన్న కనుక స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ క్లియర్ అయితే మెంబర్ ఇన్నర్ క్లాస్ మనకు వచ్చేసినట్టే అండి. అక్కడేమో స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ కి ఆ 4 పాయింట్స్ చూసాము. ఇవాళ ఇన్స్టెన్స్ ఇన్నర్ క్లాస్ కి చెక్ చేస్తాం ఆ 4 పాయింట్స్. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద మెంబర్ ఇన్నర్ క్లాస్. ద మెంబర్ ఇన్నర్ క్లాస్ ఈజ్ ఏ instance class which is created inside another class. A member inner class is a instance inner class which is created in another class. If we create an instance inner class in another class, it is called as the member inner class. See, okay, class లోపల మనం ఏం చేసాము, ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసాము. an instance inner class inside another class, it is called the member inner class. This is called member inner class. Member inner class, this is called the member inner class we have. Okay, same exactly opposite of the static inner class. Din concept anta opposite andi. See, static inner class only static members of outer class can only directly access. Idu dennene access chesukogaladu. Static members nene access cheyagaladu, non static members nene it can directly access. క్లియర్ చూడండి, మన a ప్లస్ బి, ఏ ఏమో ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్, బి వచ్చే స్టాటిక్ వేరియబుల్, రెండింటిని డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయగలిగింది. అలాగే ఏదైనా మెథడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాయిడ్ డిస్ప్లే ఆఫ్, ఒక ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ తీసుకున్నాను, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఆఫ్, ఎవరండి మ్యూట్ అవ్వాలి, దిస్ ఈస్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ ఆఫ్ అవుటర్ క్లాస్, మ్యూట్ అవ్వాలి ఎవరది, ఓకే. ఒక ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ తీసుకున్నాము, ఇంకొక స్టాటిక్ మెథడ్ కూడా తీసుకుంటున్నాను నేను. అవుటర్ క్లాస్ లో 2 తీసుకున్నాను, ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్, స్టాటిక్ మెథడ్. అవుటర్ క్లాస్ ఒక ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్. ఇక్కడ చూడండి, మన ఇన్నర్ క్లాస్ లోకి వెళ్తే డిస్ప్లే మెథడ్ ని డైరెక్ట్ గా కాల్ చేయగలుగుతున్నాము. వీఆర్ ఏబుల్ టు కాల్ ద డిస్ప్లే మెథడ్ డైరెక్ట్లీ. షో మెథడ్ కూడా డైరెక్ట్ గా కాల్ చేయగలుగుతున్నామండి. ఎందుకని అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్స్టెన్స్ ఇన్నర్ క్లాస్. ఇది ఇన్స్టెన్స్ ఇన్నర్ క్లాస్ కాబట్టి అవుటర్ క్లాస్ లో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ ని డైరెక్ట్ గా కాల్ చేయగలదు, స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని డైరెక్ట్ గా కాల్ చేయగలదు, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ని డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకోగలదు, స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ని డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకోగలదు. దీనికి స్పెషల్ గా మళ్ళీ అవుటర్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు. నిన్న మనం స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ చూస్తే, ఓకే, వి వాంట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దట్ వన్, అవుటర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటేనే మనం యాక్సెస్ చేయగలిగామండి. నిన్న మనం ఇది తీసాము, ఇది నిన్న ప్రోగ్రాము. స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేసాము, అవుట్ సైడ్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ మాత్రం డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ అవుతున్నాయి. ఓకే, ఒకవేళ డిస్ప్లే కనుక ఇన్స్టెన్స్ అయితే ఇట్ ఈస్ అనేబుల్ టు యాక్సెస్ డిస్ప్లే. ఈ స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ అయితే ఈ డిస్ప్లేని యాక్సెస్ చేయలేకపోతుంది. ఎందుకని, అది ఎప్పుడైతే నాన్ స్టాటిక్ అయిందో అప్పుడు యాక్సెస్ చేయలేదు డైరెక్ట్లీ. ఫర్ యాక్సెసింగ్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఆర్ వేరియబుల్స్, ద స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ కంపల్సరీలీ వాంట్స్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అవుటర్ క్లాస్. కానీ మన ప్రోగ్రామ్కి వస్తే ఏముందంటే, ఇవాళ మనం తీసుకున్నది ఏంటి, ఇన్స్టెన్స్ ఇన్నర్ క్లాస్. ద క్లాస్ ఈజ్ ఎ నాన్ స్టాటిక్ ఆర్ ఇన్స్టెన్స్. సిన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఎ నాన్ స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్, ఇది నాన్ స్టాటిక్ కాబట్టి ఇట్ కెన్ యాక్సెస్ ఐదర్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ ఆర్ నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద అవుటర్ క్లాస్ డైరెక్ట్లీ.
దీనికి స్పెషల్గా ఏం అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. ఈ పాయింట్స్ క్లియర్ అండి? ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? Yes, sir. ఇకపోతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ మాత్రం డిఫరెన్స్ ఉందండి. వెన్ వి కమ్ టు ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్, నిన్న ప్రోగ్రామ్ లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఎలా రాసాము? దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ వి హావ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇన్నర్ క్లాస్. స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ కి వచ్చేసి ఏం చేస్తాం అంటే అవుటర్ క్లాస్ నేమ్ వాడాము. అవుటర్ క్లాస్ నేమ్ డాట్ ఇన్నర్ క్లాస్ నేమ్ స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ outer class dot inner class. Okay, with the help of the outer class name, we are creating object to the inner class by taking inner class name and outer class name. But when we come to the instance inner class, the object of instance inner class will directly depends on the object of outer class. The object of non-static inner class will always depends on the object of outer class. So first మనం ఏం చేయాలంటే outer class కు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి కంపల్సరీగా. ఇక్కడ ఇన్నర్ క్లాస్ కు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే we have to create object to the outer class. Instance inner, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని OBJ అనుకుందాం అండి. దీన్ని OBJ అనుకుందాం. న్యూ ఇన్స్టెన్స్ ఇన్నర్. సో ముందు ఇన్నర్ క్లాస్ కు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామండి. ఓకే, నౌ ఓకే అవుటర్ క్లాస్ కి ఇన్స్టెన్స్ ఇన్నర్ కి అంటే అవుటర్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ this one. దీని ఆబ్జెక్ట్ ఏమనుకుందాము, ఏదో ఒక నేమ్ తీసుకుందాం. నేను ఫుల్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది తీసుకుంటున్నా. దాని నేమ్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఎక్కడ? ఓకే, టీ మిస్ అయింది. ఓకే, ఇంకా ఎక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది దీంట్లో? ఫస్ట్ క్లాస్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఇక్కడ రాసామా 2 times. ఓకే, ఒక్క నిమిషం సింటాక్స్ అయినా దొబ్బిందంట. ఓకే, ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ ఇంకా ఎర్రర్ ఉంది ఇక్కడ సింటాక్స్ లో. అప్పుడు ఒక పని చేద్దాం. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ డాట్ సమ్ మనం కాల్ చేసే సమ్మును కాబట్టి సమ్మును కాల్ చేస్తున్నామండి. ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ వన్, మనం ఇన్నర్ క్లాస్ యొక్క మెథడ్ ఆ సమ్ముని కాల్ చేసాము. సమ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ డిస్ప్లే కాల్ చేసింది. దిస్ ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ ఆఫ్ అవుటర్ క్లాస్. తర్వాత షో, దిస్ ఈజ్ స్టాటిక్ మెథడ్ ఆఫ్ అవుటర్ క్లాస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A+B. సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చూడండి. whenever you take non-static inner class, if you take the non-static inner class, the object of non-static inner class depends on the object of outer class. Outer class object may depend అవుతుందండి. Okay, the object of the non-static inner class depends on the object of the outer class, whereas when we come to the object of static inner class, the object of static inner class doesn't directly depends on the object of outer class. Okay, only it will take help of the class name. ఇక్కడ నిన్న మన స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ చూస్తేనేమో ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ యూజ్ చేసాము, క్లాస్ outer class నేమ్ యూజ్ చేసాము. To create object to the inner class, we have used the class name of outer class name dot inner class space obj is equal to new outer class dot inner class of. ఇది వచ్చేసి స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ సింటాక్స్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. when we want to create the object for the instance inner class, the syntax is first you have to create object for the outer class. After creating object for the outer class,
With the help of the object of outer class, we are creating object to the inner class. That is the difference in creation of object. Creation of object lo difference undi. One difference is in the creation of object. This is the difference in the creation of object here. Clear andi? Object creation clarity వచ్చిందండి ఇక్కడ. How to create object here? సార్ ఒకసారి స్టాటిక్ లెక్క చేస్తే ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తుంది? స్టాటిక్ లెక్క ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే స్టాటిక్ లోకి స్టాటిక్ లెక్క అవుటర్ క్లాస్ డాట్ ఇన్నర్ క్లాస్ అని చేస్తున్నాం కదా సార్. ఇన్స్టాన్స్ లో అలా చేస్తే ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తుందా? ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని మీరు దాన్ని ఇక్కడ వాడి చూద్దాం అంటారు, అంతే కదా? ఎస్ సార్. సరే, నేను కాసేపు ఈ సింటాక్స్ తీసేస్తున్నానండి. అవుటర్ క్లాస్ నేమ్ ఏంది మనకి? ఇన్స్టెన్స్ ఇన్నర్ డాట్ ఇన్నర్. దీన్ని నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఇద్దాం. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇన్స్టెన్స్ ఇన్నర్ డాట్ ఇన్నర్ ఆఫ్ instance inner dot inner space object is equal to new instance inner dot inner of. మనం నిన్న వాడిన సింటాక్స్ టైప్ లో వాడామండి. See, this is the express syntax. Outer class dot inner class obj is equal to new outer class dot inner class. Same syntax we are trying to use here. ఇక్కడ ఏదో మిస్టేక్ వచ్చిందంట. ఇక్కడ మిస్టేక్. ఓకే, నౌ see, ఇంకేమైనా మిస్టేక్స్, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అయితే ఏం లేవు. Now see the error what he is giving. No enclosing instance of the type instance inner is accessible. Must qualify the allocation with an enclosing instance of the type instance. చూడండి, ఖచ్చితంగా ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద టైప్ ఇన్స్టెన్స్ అవుటర్ క్లాస్ యొక్క ఇన్స్టెన్స్ యూజ్ చేయాలని చెబుతున్నాడు. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎక్స్ డాట్ న్యూ ఏ ఆఫ్ అని రాయమన్నది చూడండి. ఎక్స్ డాట్ రాయమంటున్నాడు. వేరే ఎక్స్ ఇస్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ అవుటర్ క్లాస్. అవుటర్ క్లాస్ ఇన్స్టెన్స్ ఖచ్చితంగా వాడమని చెబుతున్నాడు. మీరు కనుక ఆ ఎర్రర్ చదివితే మీరు చూడండి, అర్థమైంది ఆ ఎర్రర్ లో? ఖచ్చితంగా ఏంటంటే అవుటర్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ని యూజ్ చేయమంటున్నాడు. వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అవుటర్ క్లాస్. అందువల్ల ఏంటంటే మనకి సింటాక్స్ వర్క్ అవ్వదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్. వీ హ్యావ్ టు కంపల్సరీలీ యూజ్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు ఓకేనండి, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. For when we come to the member inner class, the object creation is different from static inner class. Static inner class ki member inner class object creation lo difference undandi. Next difference ekkada vachesi endante andi, okay, the instance inner class can happily access the any member of outer class. It can access any member of outer class, either instance members or static members. Directly it can access any member of outer class. When we come to static inner class, it can directly access only static members of outer class. It can't directly access the non-static members of outer class. Outer class లో non-static members అది యాక్సెస్ చేయలేదు. స్టాటిక్ మెంబర్స్ మాత్రం యాక్సెస్ చేయగలదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి, ఒకవేళ నేను ఈ క్లాస్ ని కనుక ఒకవేళ స్టాటిక్ గా మారిస్తే, ఇప్పుడు ఇది స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ చేశాను. ఎప్పుడైతే ఇది స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ అయిందో, అనేబుల్ టు కాల్ డిస్ప్లేని కాల్ చేయలేకపోతుంది. ఎందుకని? డిస్ప్లే ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ కాబట్టి. unable to call the a variable a ని యూజ్ చేయలేకపోతుంది. ఎందుకని? a is a ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ లో కూడా ఎర్రర్ వస్తుందండి. అనేబుల్ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్. 3 చోట్ల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ని యాక్సెస్ చేయలేకపోతుంది, ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ ని యాక్సెస్ చేయలేకపోతుంది, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయండి. వెన్ వి క్రియేట్ ద స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్, దాన్నే మనం నాన్ స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ చేస్తే those problems are not arriving. This is briefly the first one, non static inner class or member inner class. దీన్ని మనం ఏమంటారంటే, one type of non static inner class is the member inner class. Is it clear guys? ఒక ఐడియా వచ్చిందండి ఇప్పుడు నాన్ స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ కి స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ కంపారిజన్. డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇక్కడ డౌట్స్ ఏం లేవంటే we will go for anonymous classes. anonymous class కి వెళ్దామండి. అయితే ఇది డౌట్స్ అంటే ఇప్పుడు విన్నప్పుడు బాగానే ఉంటదండి.
కన్ఫామ్ గా క్లారిటీ రావాలి అంటే విన్నదాన్ని మళ్ళీ మనం ఓన్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూసుకోవాలండి. అప్పుడే మనకి మైండ్ లో ఫిక్స్ అయ్యి క్లారిటీగా మైండ్ లో ఫిక్స్ అవ్వాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఆన్ అవర్ ఓన్. విన్నప్పుడు ఏంటంటే తాత్కాలికంగా అర్థమైనట్టుగా ఉంటుంది, టెంపరీ అది అర్థమయ్యేది. ఓకే అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఓకే అర్థమైంది అనుకుంటాం. అదే మనం ఓన్ గా చేసుకుంటే రకరకాల ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండి. ఇలాగే ఇదేమైనా యాక్సెస్ అవుద్దా, ఇదే యాక్సెస్ అవ్వదా. ఇప్పుడు నేను అదే చేస్తున్నాను డైలీ. దీన్ని స్టాటిక్ గా మారుస్తున్నాను, నాన్ స్టాటిక్ గా మారుస్తున్నాను, అవుట్పుట్ వస్తున్నారు అట్లా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ టైప్ లో ట్రై చేస్తున్నాం అండి. ఫిక్స్ అవ్వట్లేదు, ఇలాగే ఉంటుందని. ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్, ఈ డౌట్ వచ్చింది దాన్ని చెక్ చేసుకుంటున్నాము. అప్పుడు ఏంటంటే మన క్లారిటీ మన ఓన్ గా మనం చెక్ చేసుకుంటే ఇంకా 100% ఎవడో చెప్పింది వినకుండా మనం చెక్ చేసుకుంటున్నాము. ఓకేనండి, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ category, that is the member inner class. Okay, the first category of this one is the member inner class, which is exactly opposite of the static inner class. ఇది కూడా కావాలి అంటే ప్రైవేట్ మెంబర్స్ కూడా యాక్సెస్ చేయగలదు. ఇట్ కెన్ ఆల్సో యాక్సెస్ ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ఆల్సో, లైక్ స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్. ఇట్ కెన్ ఆల్సో హ్యాపీలీ యాక్సెస్ ద ప్రైవేట్ ఇన్నర్ క్లాస్. ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద అవుటర్ క్లాస్ ని యాక్సెస్ చేసుకోగలదు. మనం ఏదైనా డిస్ప్లే ప్రైవేట్ చేసాం అనుకోండి, ఇట్ కెన్ యాక్సెస్ ద private members also. Now this is the first thing. After this one, okay, we have the second category of this member classes called the anonymous inner classes. What is an anonymous class? Can you define what is an anonymous class? Without giving name. Without name, and a class without name is called anonymous class. A object without name is called anonymous object. Okay, ఎలాగైతే anonymous objects ఉన్నాయో మనకి, we can have the anonymous classes also. A class without name is called an anonymous class. ఒక కొత్త క్లాస్ తీసుకుందాం లేండి. ఓకే, ఎనానిమస్ అని తీసుకున్నామండి. ఓకే, ఎనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్. మనకి 2 types ఆఫ్ ఉంటాయండి. ఎనానిమస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఎనానిమస్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, క్లాస్ నేమ్ ఎనానిమస్. ఎనానిమస్ A1 is equal to new ఎనానిమస్ ఆఫ్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ కి నేమ్ ఇచ్చామా ఇవ్వలేదా మనం? Yes sir. A1 అనే నేమ్ ఇచ్చామండి ఆబ్జెక్ట్ కి. ఫర్ ద క్రియేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ వీ హావ్ గివెన్ ద నేమ్ A1. మీకు ఇది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిన గుర్తు కోసం ఏం చేస్తానంటే ఒక కన్స్ట్రక్టర్ రాస్తానండి. ఒక కన్స్ట్రక్టర్ రాస్తున్నాను. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేటెడ్ అనే ఒక స్టేట్మెంట్ జస్ట్ డిస్ప్లే అవడం కోసం. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ దీన్ని రన్ చేసి చూద్దాం. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది, దాని నేమ్ ఏంటి? A1 అనే ఆబ్జెక్ట్. మనం దానికి ఒక నేమ్ ఇచ్చుకున్నాం ప్రోగ్రామ్ లో. A1 అనే నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. ఒకవేళ నేను ఈసారి ఇది నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ అండి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే CCR ఇలా రాశానండి ప్రోగ్రాము, సింటాక్స్ రన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు కూడా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిందా అవ్వలేదా? అయింది సార్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది, కానీ దీనికి నేమ్ ఏమి ఇచ్చారు మీరు? ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ లో నేమ్ ఇచ్చారా? దీన్ని ఏ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు? A1, B1, C1? దానికి పేరు మనం ఏం ఇవ్వలేదండి. ఇందాకేమో పేరు ఇచ్చాము A1. మీరు ఏమంటే చెప్తారు ఏ ఆబ్జెక్ట్ అంటే, సార్ A1 ఆబ్జెక్ట్ అది అని. హ్యాపీగా మన నేమ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, A1 అనే నేమ్ ని. ఈసారి మనం ఏం చేసామంటే, సారీ ఒక్క నిమిషం, ఇది రీడ్ అవుతుందా? ఈసారి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే అసలు నేమ్ ఇవ్వట్లేదండి. ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ అవుతుంది కానీ నేమ్ యూజ్ చేయట్లేదు, దానికి నేమ్ లేదు. మరి దానికి ఏ పేరుతో పిలవాలంటే దానికి పేరు లేదండి. ఇలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమంటామంటే దీస్ ఆర్ కాల్డ్ అనానిమస్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ క్రియేటెడ్ వితౌట్ నేమ్, దే ఆర్ కాల్డ్ అనానిమస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాము. ఇదే అండి. అలాగే లైక్ anonymous objects, we can have anonymous inner classes also. We can create an inner class without name, that is the anonymous inner class. క్లియర్ అండి. ఇక్కడ అవుటర్ క్లాస్ కి నేను పేరు ఏం తీసుకుంటే అనానిమస్ అని తీసుకున్నాను. అవుటర్ క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి అనానిమస్. నౌ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు క్రియేట్ an anonymous inner class. ఇన్నర్ క్లాస్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి వితౌట్ నేమ్ తోటి.
అయితే ఈ అనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ యూస్ఫుల్ అవుద్దంటే అండి, whenever we have the concept of interfaces or the, for example ఇంటర్ఫేస్ ఉందనుకోండి, నేను ఒక ఇంటర్ఫేస్ రాశాను, ఇంటర్ఫేస్ ఏదో పేరు వాడదాం, పర్సన్ అని ఒక ఇంటర్ఫేస్ రాశాను. దీంట్లో ఒక మెథడ్, ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ రాశాను, ఈట్ అనే మెథడ్ రాశాను. ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్ఫేస్ ని ఈ క్లాస్ లో వాడాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి, ఎలా వాడొచ్చు ఆ ఇంటర్ఫేస్ ని ఈ క్లాస్ లో, ఏ కాన్సెప్ట్ ద్వారా వాడొచ్చు? నాకు ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉంది, పర్సన్ అనే ఇంటర్ఫేస్, దాన్ని ఈ అనానిమస్ క్లాస్ లో వాడాలి అనుకుంటున్నాను. ఎలా వాడొచ్చు? అబ్బా ఇది అవుటర్ క్లాస్ నేమ్ అనానిమస్ అండి, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వరు కదా ఈ నేమ్స్ తోటి. ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు కదండి ముందు. వద్దులేండి, అసలు ముందు బెటర్ అవుటర్ క్లాస్ కి అవుటర్ క్లాస్ అనే నేమ్ ఇస్తాను. ఈ అనానిమస్ ఇస్తే మళ్ళీ అనానిమస్ క్లాస్ అన్నప్పుడు ఏ అనానిమస్ క్లాస్ అంటున్నాం అనేది కన్ఫ్యూజన్ వస్తాయి. ఎందుకంటే చెప్పేటప్పుడు నాకు ఆ డౌట్ వస్తుంది, ఏ అనానిమస్ క్లాస్ అంటున్నాం అనేది. అవుటర్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను, జస్ట్ ఒక అవుటర్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నాకు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నాకు ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉందండి, ఐ హ్యావ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ పర్సన్. ఈ పర్సన్ అనే ఇంటర్ఫేస్ లో ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంది. ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంది? వాట్ ఈస్ మెంట్ బై అన్ ఇంటర్ఫేస్? వాట్ ఈస్ మెంట్ బై అన్ ఇంటర్ఫేస్? ఎవరు మాట్లాడలేదు. వాట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ విచ్ కంటైన్స్ ఓన్లీ abstract methods? an interface is like a class which contains only abstract methods. ఇక్కడ ఓన్లీ abstract methods ఏ ఉంటాయి. abstract method అంటే ఓన్లీ నేమ్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఈస్ డిక్లేర్డ్, డెఫినేషన్ ఈస్ నాట్ గివెన్. దానికి డెఫినేషన్ ఉండదు, డిక్లరేషన్ మాత్రమే ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే abstract క్లాస్ అంటాం. ఓకే, వేర్ ఓన్లీ నేమ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ బట్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఈట్ అనే మెథడ్ రాసాము, దాని పేరు చెప్పాము కానీ అది ఏ వర్క్ చేస్తుందో చెప్పలేదండి. దీన్ని ఏమంటామంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ abstract మెథడ్. abstract మెథడ్, దీని abstract మెథడ్ అంటాము. an interface will contain one or more abstract methods. ఇప్పుడు ఈ abstract మెథడ్ ని ఎక్కడో ఈ పర్సన్ అనే ఇంటర్ఫేస్ లో ఈట్ అనే మెథడ్ ఉంది, దాన్ని నేను అవుటర్ అనే క్లాస్ లో వాడాలి అనుకున్నాను. ఎలా వాడొచ్చు? హౌ కెన్ ఐ యూజ్ దిస్ ఈట్ హియర్? నేను ఈట్ అనే మెథడ్ ని ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు? నాకు వేరే ఇంటర్ఫేస్ అని, ఒక ఇంటర్ఫేస్ లో ఒక క్లాస్ ఉంది, ఒక మెథడ్ ఉంది, దాన్ని నేను నా క్లాస్ లో వాడాలి అంటే నాకు ఆప్షన్ ఏంటి? ఇంప్లిమెంట్స్. వెరీ గుడ్, ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా ఇంప్లిమెంట్స్ చేసుకుంటా అండి. వి యూజ్ ఇంప్లిమెంట్స్ పర్సన్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు ఆ వాయిడ్ ఈట్ ని. మనం ఎలాగా అంటే అలా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాం. వాయిడ్ ఈట్ ఆఫ్, నేను నాకు నచ్చిన ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇస్తాను ఇక్కడ, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println పర్సన్ ఈస్ ఈటింగ్. నేను ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను, ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఇచ్చాను. ఓకే, వీ హ్యావ్ గివెన్, ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నామండి. ఎక్కడ యాక్చువల్గా ఇంటర్ఫేస్ లో ఒక మెథడ్ ఉంది, దాన్ని ఏం చేసాము, ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాము. ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం మనం వాడిన టెక్నిక్ ఏంటి? మనం ఏం కాన్సెప్ట్ వాడాము మన క్లాస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం? దాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ వాడామండి. బై యూజింగ్ ఇన్హెరిటెన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఇన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. మన ప్రోగ్రామ్ లో ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసాము. ఇది ఇంటర్ఫేస్ కాబట్టి ఏమో ఇంప్లిమెంట్స్ కీవర్డ్ వాడాము, అదే కనుక క్లాస్ అయితే అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్, ఇది ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్. ఇప్పుడు ఇది కాన్సెప్ట్ అదేనండి. ఒక వే ఏంటంటే whenever an interface contains methods, abstract methods, to implement those abstract methods in your class, one option is we have to use the inheritance. మన inheritance యూస్ చేయాలి, అది ఒక ఆప్షన్ అండి. Is it clear? The other option is using of anonymous classes. The second option is inheritance వాడకుండానే ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అంటే yes, we can implement without using inheritance also. That is only possible with the help of anonymous inner classes. One way to implement the abstract methods in the required class is using inheritance. The other option is using of
The other option is using of the anonymous inner classes. The other option is using of the anonymous inner classes. ఇక్కడ దీన్ని రన్ చేసి చూద్దాము, తర్వాత anonymous in outer class కి వెళ్దాం. outer O is equal to new outer O dot eat. మెయిన్ లేదా? సార్ అది పర్సన్ నుంచి తీసుకోలేదండి సార్. అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వదు. మెయిన్ మెథడ్ రాసాం కదా, మెయిన్ లేదని వచ్చింది ఇది. సార్ పర్సన్ ఆఫ్ ఓ న్యూ అవుటర్ తీసుకుంటే రన్ అవుతుంది సార్. పర్సన్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ ఓకే. లేదండి, అసలు ముందు ఎర్రర్ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మెయిన్ మెథడే తీసుకోవట్లేదు, మెయిన్ మెథడ్ లోకి రావట్లేదు. ఓకే, ఈ లైన్ అయినా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి కదా. ఓకే ఓకే, అర్థమైందండి మిస్టేక్ ఎక్కడ అనేది. ఒక్క నిమిషం. వన్ మినిట్ గైస్, ఇది దీంట్లో ఎర్రర్ అండి, మన ప్రోగ్రామ్ కాదు, మనం ఫ్రెష్ గా తీసుకుందాం. అవుటర్ క్లాస్ 1 అని తీసుకున్నాను. ఓకే, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఒక ఇంటర్ఫేస్ తీసుకుందాము. ఇంటర్ఫేస్ పర్సన్, అందులో మనం ఏం రాస్తున్నాం, ఒక మెథడ్ రాస్తున్నామండి. వాయిడ్ ఈట్, ఈట్ అనే ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ తీసుకున్నాము, దాన్ని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, దాన్ని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసామండి. ఇప్పుడు దాన్ని రన్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాము, సార్ ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు సార్. ఓకే, ఇంప్లిమెంట్స్ కొట్టలేదు కదా. ఇంప్లిమెంట్స్ పర్సన్, వీఆర్ టేకింగ్ ఒక పర్సన్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామని. సో ఇప్పటి వరకు మెయిన్ మెథడ్ దాకా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నౌ పర్సన్ p is equal to new see ఇది వన్ వే అండి, ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్లీ రన్ అవుతుంది. this is one way we are taking, this is main method, this is eat method of interface person. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, ఒక ఇంటర్ఫేస్ కనుక మన దగ్గర ఉంటే ఆ ఇంటర్ఫేస్ కోసం మనం ఏం చేసాము,
ఒక ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇంప్లిమెంట్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా వీఆర్ రన్నింగ్ దట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దోస్ మెథడ్స్. ఆ మెథడ్స్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా వేరే క్లాస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ వన్ వే. దానికి ఆల్టర్నేటివ్ వే ఏంటంటే ఈ ఇంప్లిమెంట్స్ వాడకుండా ఆప్షన్ ఉందా అంటే వీ హ్యావ్ ద ఆప్షన్ ఈస్ కాల్డ్ ద అనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాస్. దీని బదులు మనకు వేరే ఆప్షన్ ఏముందా అంటే ఎస్ వీ హ్యావ్ సమ్ అదర్ ఆప్షన్ ఇస్ దేర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ అదర్ ఆప్షన్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద అనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాస్. అనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాస్ కి వెళ్ళాలండి. సే హౌ టు క్రియేట్ దట్ అనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాస్ ఈస్ we create object for outer class 1 obj is equal to new outer class 1. ఇక్కడ దా రాస్తాం కదండి, మామూలుగా అయితే సెమీకాలన్ పెట్టేస్తా ఉంది. ఇక్కడ క్లోజ్ చేయకుండా ఏంటంటే దీని కిందనే ఒక క్లాస్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం అండి. అదేనండి, సి ఈ అవుటర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ తోటి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడే దానితోనే వీఆర్ టేకింగ్ వన్ క్లాస్. సపరేట్ గా ఒక క్లాస్ కి నేమ్ తీసుకోకుండా ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని క్లాస్ నేమ్ కింద యూజ్ చేసుకుంటాము. క్లియర్ అండి. అవుటర్ క్లాస్ 1 ఓబీజే ఈక్వల్ టు న్యూ అవుటర్ క్లాస్ 1 ఆఫ్ 2. ఇక్కడతో యాక్చువల్ గా అయితే ఆబ్జెక్ట్ ని క్లోజ్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది, దాన్ని క్లోజ్ చేయాలి. దాన్ని క్లోజ్ చేయకుండా దాన్నే క్లాస్ నేమ్ కింద తీసుకున్నామండి. ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము పబ్లిక్ వాయిడ్ ఈట్ out dot println eat method successfully implemented in anonymous class. ఒక ఎనానిమస్ క్లాస్, ఇక్కడ క్లాస్ పేరు ఏం లేదు, మన ఏ క్లాస్ నేమ్ తీసుకోలేదు. దీనికి ఒక ఎనానిమస్ క్లాస్ తీసుకొని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసామండి. సి ఇప్పుడు మన ఇంప్లిమెంట్స్ పర్సన్ రాయకుండానే వీ హ్యావ్ టేకెన్ దట్ వన్ ఇంప్లిమెంట్స్ పర్సన్ రాయకుండా ఒక అనానిమస్ క్లాస్ లో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసాము. దాని రన్నింగ్ కోసం ఏం చేస్తున్నాం, సి obj డాట్ ఈట్ వీఆర్ కాలింగ్ దట్ వన్ విత్ దట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సారీ, ఇదేంది ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే ఓకే, కరెక్టే. సి దాన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ కోసం ఏం చేస్తానంటే identifier expected after this token ఇంప్లిమెంట్ చేసాము. 1 minute అండి. After implementation ఎక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇది ఇంప్లిమెంట్ అయింది సక్సెస్ఫుల్లీ. ఇక్కడ దా బాగానే వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ మెయిన్ మెథడ్ ఆఫ్ జావా. ఇప్పుడు ఈట్ ని మనం కాల్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు కాల్ దిస్ ఈట్.
సార్ ఒక మెథడ్ లో కాల్ చేయండి సార్ ఒకసారి. ఒక్కసారి మెథడ్ ని ఒక్క వేరే నిమిషం మెథడ్ అండి. తీసుకొని దాంట్లో కాల్ చేయండి సార్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ మనం కాల్ చేసాం కదా, అది వేరే మెథడ్ లో క్రియేట్ చేద్దాం. ఇక్కడ క్రియేషన్ రావాలి. obj.eat యాక్చువల్లీ ఎక్కడ క్రియేట్ చేసినా రావాలి అది మనకి. ఇక్కడ ఏమన్నా ఎర్రర్ వస్తుంది, ఎందుకని ఓబీజే తీసుకోవట్లేదు? undefined. ఓకే 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 1 minute అండి. ఇప్పుడు రన్ చేసి చూడండి. ఓకే, స్మాల్ మిస్టేక్ అండి. ఇక్కడ మన ఆబ్జెక్ట్ దీన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం, అవుటర్ క్లాస్ 1 ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము, కాదు ఈ పర్సన్ కి క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, అక్కడ మిస్టేక్ వచ్చింది. సి వీఆర్ క్రియేటింగ్, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వే వితౌట్ ఇంప్లిమెంటింగ్. మన ఇంప్లిమెంట్స్ పర్సన్ రాయకుండా ఏం చేస్తున్నాం అంటే, సే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇన్నర్ క్లాస్ కాన్సెప్ట్, ఎనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాస్ కాన్సెప్ట్, వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ టు దట్ ఇంటర్ఫేస్ పర్సన్. ఆ పర్సన్ కి వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం అంటే క్లాస్ నేమ్ కింద యూజ్ చేస్తున్నాం అండి. వీఆర్ యూజింగ్ దట్ వన్ యాజ్ ఏ క్లాస్ నేమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ సపరేట్ క్లాస్ నేమ్. ఓకే, దాని సపరేట్ గా ఎనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాస్. దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్ దిస్ ఎనానిమస్ 1. ఇక్కడ నేను చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ దీన్ని క్రియేట్ చేయడం ట్రై చేశాను దాని నుంచి. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఆ పైన ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేయాలి ఈ పర్సన్ కి. సో పర్సన్ ఓబీజే ఈజ్ ఈక్వల్ న్యూ పర్సన్ ఆఫ్. క్లియర్? అక్కడ మనం దానికి ఏం చేసామంటే ఇన్సైడ్ దట్ వన్ వీ హావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ దట్ ఈట్ మెథడ్. ఆ ఈట్ మెథడ్ ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసామండి. ఓకే, దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ద అనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాస్. క్లియర్ అండి? this concept is called as the anonymous inner class concept. What we have done here is the anonymous inner class. క్లియర్? ఇక్కడ చూడండి, నార్మల్ గా ఇక్కడతో సెమీకాలన్ పెట్టేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది యాక్చువల్లీ పర్సన్ ఓబీజే న్యూ పర్సన్. ఇది ఇన్స్టెన్స్ ఇంటర్ఫేస్ కాబట్టి ఇంటర్ఫేస్ మన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగలం అసలు. we create object for interface. యాక్చువల్గా ఏదంటే ఇక్కడతో క్లోజ్ చేస్తే మనకి ఎర్రర్ వస్తుందండి. we can't create ఇంటర్ఫేసెస్ కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయలేము. సి కెనాట్ ఇన్స్టాన్షియేట్ ద టైప్ పర్సన్, ఎందుకంటే అది ఇంటర్ఫేస్ కాబట్టి. ఓకే, దానికి మామూలుగా అయితే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వదండి. మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ దాని యొక్క నేమ్, దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ ట్రై చేస్తున్నాం. విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాస్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకే, దానికి యాక్చువల్గా అయితే ఆబ్జెక్ట్ ఉండదు, దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ దాన్నే క్లాస్ నేమ్ కింద వాడుతున్నాం. ఓకే, ఈ పర్సన్ కి మనం క్రియేట్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ ని వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు యూజ్ యాజ్ ఏ క్లాస్ నేమ్. యాక్చువల్లీ ఫర్ దిస్ వన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్లాస్ నేమ్, దీనికి సపరేట్ నేమ్ లేదు. ఓకే, వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ వన్ యాజ్ ద క్లాస్ నేమ్ హియర్. దాన్నే మనం ఇంటర్నల్లీ ఇట్ విల్ టేక్ దట్ ఓబీజే యాజ్ ఏ క్లాస్ నేమ్. విత్ దట్ వన్ ఇట్ ఈస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ద అనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాస్. దీన్ని ఏమంటామంటే అనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాస్. ఇది ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది అంటే ఇన్సైడ్ ద అవుటర్ క్లాస్ 1. అవుటర్ క్లాస్ 1 లోపల క్రియేట్ అయింది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఇన్నర్ క్లాస్. అయితే దీనికి స్పెసిఫిక్ గా నేమ్ లేదు, మనం క్లాస్ కీవర్డ్ వాడలేదు, నేమ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద అనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాస్. క్లియర్? ఇక్కడ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారానే వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దట్ వన్ obj.eat. వీఆర్ కాలింగ్ దట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ విత్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ obj.eat. వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దట్ వన్. క్లియర్ అండి? దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ దట్ వన్. సో ఈ అనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాస్ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు వాడతామంటే whenever we have an interfaces, if you want to implement the methods of interfaces, abstract methods ఉన్నాయనుకోండి, whenever you have abstract methods, we want to implement the abstract methods, we have two ways are there.
we can implement the abstract methods in our class. One is by using inheritance concept, the other one is by using anonymous classes. Inheritance అన్న వాడచ్చు, లేదు అంటే we can use the anonymous classes. అది మన ఇష్టం, ఏ చూస్ చేసుకుంటామో depends on the situation. Either we can use that one or we can use this one. To implement the abstract methods, we can use the anonymous classes or we can use the inheritance. Implement method usage inheritance flow, we can, by using inheritance we can go for implementation of abstract methods, or we can go for the anonymous classes. Clear అండి? ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను అనేది చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే మరి ఇప్పుడు దాన్ని క్లాస్ చేసి మరి ఇలా అవుతుందా? అర్థం కాలేదండి. ఇంకోటి ఇప్పుడు ఓబిజెట్ 1 అని ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే సేమ్ దీని లెక్క ప్రాసెస్ చేయాలా? ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ ఈట్ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఈట్ని యాక్సెస్ చేయాలంటండి. విడిగా వేరే ఆబ్జెక్ట్ తో దీన్ని మనం యాక్సెస్ చేయలేము. ఈ అనానిమస్ క్లాస్ కదా, ఈ క్లాస్ ఇప్పుడు ఏది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఈట్ మనం ఎక్కడ పెడుతున్నాం అంటే ఒక అనానిమస్ క్లాస్ నేమ్ లేని దాంట్లో పెడుతున్నాము. క్లియరా? వేరే దాంట్లో పెడుతున్నాం కాబట్టి దానికి ఏంటంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా. ఇప్పుడు మీరు విడిగా ఓన్లీ వేరే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తా అంటారా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఒకవేళ మీరు అవుటర్ క్లాస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, outer class 1 OC is equal to new outer class 1 of మన అవుటర్ క్లాస్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము, ఓసి అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఇందులో ఎర్ర ఉంది, ఓ స్మాల్. ఓకే, ఒక అవుటర్ క్లాస్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామండి. ఈ ఓసి ద్వారా ఈ ఈట్ ని కాల్ చేయొచ్చు అని ట్రై చేద్దాం. ఓసి డాట్ ఈట్ సి undefined outer class object ద్వారా we can't call this anonymous class method. anonymous class యొక్క మెథడ్ ని outer class OC ద్వారా కాల్ చేయలేము. అది క్లియర్ కదండి? ఇప్పుడు నెక్స్ట్, ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఒకవేళ ఈ పర్సన్ కి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని యూజ్ చేసుకొని కాల్ చేయొచ్చు కదా అంటారు, అంతే కదండి మీరు అనేది? పర్సన్ కి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే మీరు ఎలా రాస్తారు? సింటాక్స్ ఎలా రాస్తారు? ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి పర్సన్ కి అనుకున్నారు, సరే, దానికి సింటాక్స్ ఎలా రాస్తారు? సేమ్ సింటాక్స్ రాసేది, పర్సన్ obj1 is equal to new person. ఇంతే కదా మేము రాయాలనుకునేది మనం. అయితే ఇలా రాస్తే అది ఎర్రర్ వచ్చుద్దండి. ఇట్ విల్ గివ్ ఎర్రర్ ఇఫ్ యు రైట్ లైక్ దిస్. అది మనకి ఎర్రర్ ఇచ్చేస్తుంది. ఎందుకని చూడండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ పర్సన్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ అండి. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. ఇంటర్ఫేస్ మనం డైరెక్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగలమా? డైరెక్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేమండి. సో మీరు ఇలా రాసి ఇప్పుడు దీని ద్వారా నేను obj1 డాట్ ఈట్ కాల్ చేస్తాను, ఇదే కదా మీరు అడిగింది? ఇలా కాల్ చేయొచ్చా అని మీరు అడిగింది. అలా కాల్ చేసే కూడా మనం సెపరేట్ సేమ్ అనానిమస్ ఆబ్జెక్ట్ లాగా క్రియేట్ చేసి కాల్ చేయాలి. మళ్ళీ ఇంకొక అనానిమస్ ఆబ్జెక్ట్ మీరు క్రియేట్ చేయాలి, ఇంకొక అనానిమస్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. ఇప్పుడు ఒకవేళ సార్ మీరు OGBJ క్రియేట్ చేశారు, నేను ఇంకొక అనానిమస్ క్లాస్ తీసుకొని ఇప్పుడు మనం సపరేట్ గా ఇంకోటి రాసామండి, ఇప్పుడు దీని ద్వారా కాల్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే మీరు obj1 ద్వారా కూడా. obj1 2 times ఉందా డూప్లికేట్? ఓకే, ఈ లైన్ ఉందా? ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మనం ఇప్పుడు చూడండి, అంటే మనం ఏం చేస్తాము, మళ్ళీ ఇంకొక అనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాస్ 2 తీసుకున్నాం. ఇది అనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాస్ 2 తీసుకున్నాము, ఇది అనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాస్ 1. మీరు ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలంటే OBJ కాకుండా obj1 తీసుకోవాలంటే మళ్ళీ మీరు ఏం చేయాలంటే ఇంకొక అనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాస్ 2 క్రియేట్ చేసామండి. ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ మళ్ళీ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము. ఈసారి మన ఇష్టం, ఎలాగా అంటే అలా రాసుకోవచ్చు ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టేట్మెంట్ మారుస్తున్నా, ఎలాగో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను కదని పర్సన్ ఈజ్ ఈటింగ్ అనే ఒక స్టేట్మెంట్ రాసే వర్క్.
అంటే మళ్ళీ మన సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి, మళ్ళీ అనానిమస్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ అనానిమస్ క్లాస్. మీరు ఈ OBJ1 క్రియేట్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద వన్ మోర్ అనానిమస్ క్లాస్. డైరెక్ట్ గా నేను OBJ1 ఒకటి క్రియేట్ చేస్తా అంటే ఇట్ డోంట్ యాక్సెప్ట్. మళ్ళీ మనం చేయాల్సిందంటే అనానిమస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలండి. వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఒక అనానిమస్ క్లాస్ 2 క్రియేట్ చేయాలి. క్లియరా? ఓకే, లైక్ దిస్ వన్. దీన్ని డిలీట్ చేస్తున్నానండి. ఓకే, క్లాస్ అయితే మనకి క్లీన్ గా ఉంటుందని. ఓకే, this is the way. What is the use of these anonymous inner classes means? By using anonymous inner classes, we can implement the abstract methods. Okay, if there are any abstract methods, okay, we can implement the abstract methods in our required class with the help of the concept of anonymous inner classes. By using this concept of anonymous inner classes, we can happily implement the abstract methods. Clear అండి? చెప్పండి సార్. అబ్స్ట్రాక్షన్ కి ఇంటర్ఫేస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి ఇంటర్ఫేస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇంటర్ఫేస్ షుడ్ కంపల్సరీ కంటైన్స్ ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉండాలి ఇంటర్ఫేస్ లో అయితే. అదే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అయితే మినిమం ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంటే చాలు. కాంక్రీట్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు. అట్లీస్ట్ ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంటేనేమో దాని అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. సరే, దీంట్లో ఎట్లా మనం కూడా చేయాలి, ఇప్పుడే చేద్దాం, అది కూడా చూద్దాం. ఇది క్లియర్ కదా ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ మీద? ఓకే, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఒక్కోసారి ఇంటర్ఫేసెస్ లో ఉంటాయి, ఒక్కోసారి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ లో కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ విల్ బి దేర్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ పర్సన్. ఈసారి పర్సన్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ కాదు. ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ వన్ యాజ్ ఏ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కింద తీసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఆల్రెడీ పర్సన్ అనే వాడు యూజ్ చేసాం కాబట్టి పర్సన్ 1 అని తీసుకుందాము. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ పర్సన్ 1. ఇప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ యొక్క నేచర్ ఏంటంటే అండి, ఇంటర్ఫేస్ అయితేనే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అయితే మన అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ కంపల్సరీగా యూజ్ చేయాలి. టు మేక్ ద మెథడ్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వి మస్ట్ యూజ్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్. అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ కంపల్సరీగా యూజ్ చేయాలండి ఆ మెథడ్ నేమ్ ముందు. ఇంటర్ఫేస్ అయితేనేమో జస్ట్ ఆ మెథడ్ నేమ్ ముందు అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు వాడినా వాడకపోయినా దాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కింద తీసుకుంటుంది. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం ఏం వాడాలంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ వాడాలి. నెక్స్ట్ ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి ఇంకో ఫీచర్ ఏంటంటే, మనం దీంట్లో కాంక్రీట్ మెథడ్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ ద కాంక్రీట్ మెథడ్స్ ఆల్సో. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ మీన్స్ విచ్ కంటైన్స్ అట్లీస్ట్ వన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. కనీసం ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉండాలి. ఇంకా ఎన్ని కాంక్రీట్ మెథడ్స్ అని రాసుకోవచ్చు మనం. ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. రిమైనింగ్ అవన్నీ అది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అవ్వచ్చు, కాంక్రీట్ మెథడ్స్ అవ్వచ్చు. క్లియర్? దట్ ఈస్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. an abstract class can contain that one. దీంట్లో మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ రాసుకోవాలి, మనం రాసుకుంటాము. ఓకే, సారీ, we have to write the abstract methods. మనం స్పెషల్ గా అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ ద్వారా we make the methods as abstract here. ఇందులో కాంక్రీట్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, we are writing the abstract methods here with the help of the abstract keyword. We are making the methods as abstract. క్లియర్ అండి? ఇంటర్ఫేస్ అయితేనే మనం అది రాసే పని లేదు. ఇందా మీరు చూసారు, ఇంటర్ఫేస్ వాడామనుకోండి ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ ఉన్నా లేకపోయినా ఇబ్బంది లేదు. అదే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ దట్ మెథడ్ యాజ్ ఏ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. కాకపోతే ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అయితే మాత్రం మనం ఈ కీవర్డ్ కంపల్సరీగా యూజ్ చేయాలి. ఇలా రాసి వదిలేస్తే డోంట్ టేక్ దట్ వన్ యాజ్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్. దాన్ని రెండింటి కింద తీసుకోదు. ఓకే, దీనికి ఖచ్చితంగా బాడీ కావాలంటుంది. కాంక్రీట్ కింద తీసుకోదు, అబ్స్ట్రాక్ట్ కింద తీసుకోదు. సో మీరు అబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అంటేనేమో కీవర్డ్ వాడాలి, కాంక్రీట్ చేయాలి అంటేనేమో పెరాన్సిస్ వాడాలి. ఒక ఐడియా వచ్చిందండి ఇప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కి, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి, ఇంటర్ఫేస్ కి. అంటే కాంక్రీట్ మెథడ్ అంటేనేమో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే కాంక్రీట్ మెథడ్ అండి. బాడీ కూడా రాశారు అంటే కాంక్రీట్ మెథడ్. ఇది కాంక్రీట్ మెథడ్. మనం బాడీ రాసాము కదా, లోపల మీరు ఏదైనా రాయండి రాయకపోండి, ఇలా బాడీతో సహా ఉంటే దీన్ని ఏమంటామంటే కాంక్రీట్ మెథడ్ అంటాము. అంటే ఇక్కడ లోపల వర్క్ కూడా చెప్తున్నారు వాట్ టు డూ అనేది. అలా ఇది బాడీ రాయకుండా ఇక్కడతో సెమీకాలన్ పెట్టామనుకోండి, అంటే నేమ్ ఒక్కటే డిక్లేర్ చేస్తున్నాము. ఇది ఇక్కడ వరకు రాస్తేనేమో డిక్లరేషన్,
ఇలా రాస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్, మెథడ్ డిక్లరేషన్. ఇలా రాస్తే మెథడ్ డెఫినేషన్. మెథడ్ ని డిఫైన్ చేస్తేనేమో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంక్రీట్ మెథడ్. డిక్లరేషన్ డెఫినేషన్ రెండు కలిసి ఉంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంక్రీట్ మెథడ్. డెఫినేషన్ లేకుండా ఓన్లీ డిక్లరేషన్ మాత్రమే ఉందనుకోండి, ఓన్లీ డిక్లేర్ చేసి వదిలేస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే నాన్ కాంక్రీట్ మెథడ్స్ ఆర్ ఆబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ మీరు డిక్లేర్ చేశారు నేను ఈట్ అనే మెథడ్ వాడతాను అని, మరి ఆ మెథడ్ ఏ వర్క్ చేస్తుంది అంటే యూ హ్యావ్ నాట్ మెన్షన్డ్, అది మీరు మెన్షన్ చేయలేదు. సమ్ అనే మెథడ్ వాడుతున్నాను అని చెప్పారు, అది సమ్ దేనికి వాడుతున్నారు? ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 ఇంటీజర్స్ కి వాడుతున్నారా, 2 ఫ్లోట్స్ కి వాడుతున్నారా, ఒక ఇంటూ ఒక ఫ్లోట్ కి వాడుతున్నారు? యూ హ్యావ్ నాట్ మెన్షన్డ్, దాని వర్క్ మెన్షన్ చేయలేదు, ఆ నేమ్ మాత్రం వాడుతున్నాము. సమ్ అనే నేమ్ నేను ఫ్యాక్టోరియల్ కోసం వాడుతున్నానా, ఎడిషన్ కోసమే వాడుతున్నానా, మల్టిప్లికేషన్ కోసం వాడుతున్నానా, యూ డోంట్ నో. కాకపోతే సమ్ అనే నేమ్ అయితే నేను వాడుతున్నాను అని చెప్పాము, అది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా ఇచ్చాము అనుకోండి, ఆ సమ్ అనే మెథడ్ యొక్క వర్క్ కూడా ఇచ్చేస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే కాంక్రీట్ మెథడ్ అంటాము. ఓకే, ఇలా ఇచ్చేస్తేనేమో కాంక్రీట్ మెథడ్, దీని యొక్క వర్క్ కూడా చెప్పేస్తున్నాడు యూజర్ ఇక్కడే. సో ఇట్ ఈస్ ఎ కాంక్రీట్ మెథడ్. అంటే కాంక్రీట్ అంటే మనకి ఉందండి మొత్తం కలిసి ఉంటుందండి. కాంక్రీట్ అంటే మనకి సిమెంట్ ఉందండి, బిల్డింగ్ లో మనం కాంక్రీట్ వాడుతూ ఉంటాము, ఇసుక గుల్ల సిమెంట్ మొత్తం కలిపి వేస్తాము. కాంక్రీట్ అంటే అది కంప్లీట్ గా రెడీ అయిపోయిందని కాంక్రీట్ అంటాము. మనం స్లాబ్ కు వాడేటప్పుడు ఏంటంటే మీరు వినే ఉంటారు, ఎవరన్నా కొంచెం మీరు హౌసెస్ కట్టేటప్పుడు దగ్గర ఉంటే మీకు ఆ వర్డ్స్ ఐడియా ఉంటాయి. కాంక్రీట్ అంటే అక్కడ ఇసుక గుల్ల అన్ని కలిపి రెడీగా ఉంటుంది, అది కాంక్రీట్. ఇక్కడ వైట్ అనే మెథడ్ రెడీగా ఉంది, మొత్తం ఇంప్లిమెంట్ అయిపోయి రెడీగా ఉంది, జస్ట్ దాన్ని కాల్ చేస్తే అది అవుట్పుట్ ఇచ్చేస్తుంది. దీన్ని ఏమంటాం అంటే కాంక్రీట్ మెథడ్. ఇంకా దీన్ని మీరు కాల్ చేస్తే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుట్పుట్ ఇచ్చేస్తుంది, మీరు ఏం కొత్తగా వర్క్ చేయాల్సింది దాంట్లో చెప్పాల్సింది ఏమీ లేదు, దీన్ని కాంక్రీట్. అలా కాకుండా నేనేం చేశాను అంటే వైడ్ డిస్ప్లే రాశాను, మరి డిస్ప్లేలో ఏం డిస్ప్లే చేస్తున్నారు? ఆన్సర్ డిస్ప్లే చేస్తున్నారా, స్టేట్మెంటా, స్ట్రింగా, డబుల్ వాల్యూవా, ఫ్లోట్ వాల్యూవా? మనం ఏమీ చెప్పలేదండి. అంటే ఇది కంప్లీట్ గా లేదు, దీన్ని ఏమంటే ఆబ్స్ట్రాక్ట్. మనకు డేటా ఆబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్ గా? వాట్ ఈస్ డేటా ఆబ్స్ట్రాక్షన్? ఊప్స్ లో మనం డేటా ఆబ్స్ట్రాక్షన్ చదివాం కదా, వాట్ ఈస్ డేటా ఆబ్స్ట్రాక్షన్? డేటా హైడింగ్ సెక్యూరిటీ. డేటా ఆబ్స్ట్రాక్షన్ ఎనీబడి మన డేటా ఆబ్స్ట్రాక్షన్ పాయింట్ ఊప్స్ లో C++, పైథాన్, జావా అయిపోయి దాకొచ్చారు. వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్? డేటా ఆబ్స్ట్రాక్షన్. డేటా హైడింగ్. yes, very good. Giving essential information without giving complete details. మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా కావాల్సిన డీటెయిల్స్ వరకు ఇస్తూ దాన్ని ఏమంటాము డేటా ఆబ్స్ట్రాక్షన్. ఇక్కడ కూడా అదే చేస్తున్నామండి. డిస్ప్లేలో నీకు కావాల్సింది చెబుతున్నాను, అబ్బాయి డిస్ప్లే మెథడ్ నేను వాడుతున్నాను అని చెప్పాను. దేనికి వాడుతున్నా నీకు అనవసరం, నేనేం చెప్పాను డిస్ప్లే మెథడ్ నేను యూజ్ చేసుకుంటున్నాను, నువ్వు యూజ్ చేసుకోవద్దు అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, జస్ట్ మనం ఏ నేమ్ వాడుతున్నామో ఆ నేమ్ చెప్పామండి. నీకు కావాల్సింది ఏంటి, నేను వాడుతున్నాను కాబట్టి నువ్వు వాడద్దు అని. నేను ఎందుకు వాడుతున్నాను నీకు అనవసరం. ఇప్పుడు ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ అండి, స్లాట్ నేను వాడుకుంటానని చెప్పి మనం DBMS మేడంకి చెప్పాము. అది ఏ విధంగా వాడుతున్నామో, మీరు క్లాసే చదువుతున్నారా, ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నారా, లేదా ముచ్చట చదువుతున్నారా అనేది మేడంకి అనవసరం. మనం ఆమెకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఈ టైం స్లాట్ నేను వాడుకుంటున్నాను, మీరు వాడుకోవద్దని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాము. అబ్స్ట్రాక్ట్ అండి, బ్రీఫ్ గా చెప్పాము. ఆమెకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ టైంలో జావా సార్ తీసుకుంటున్నాడు అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం చెప్పాము. జావా సార్ క్లాసే చదువుతున్నాడా, ముచ్చట చదువుతున్నాడా, లేదా ఇంకేమన్నా చేస్తున్నాడా, అసలు క్లాస్ వదిలేశాడా, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏమీ చెప్పట్లేదు, ఓన్లీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. ఓకే, ఇది మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్. బ్రీఫ్ గా చెప్పాము. మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే వైడ్ డిస్ప్లే అనే మెథడ్ నేను వాడుతున్నాను అని చెప్పాము కాబట్టి ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అండి. ఇది కాంక్రీట్ మెథడ్, మొత్తం కంప్లీట్ గా రెడీ చేసి ఇస్తున్నాము, నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడం ఆలోచన. దాన్ని ఇంకా నేనే దాని నేమ్ చెప్పాను, దాని యొక్క వర్క్ కూడా నేనే రాశాను. ఈట్ లోపల దాని వర్క్ కూడా నేను రాసిస్తున్నాను మీకు నీట్ గా. ఇంకా మీరు దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆ స్టేట్మెంట్ వచ్చేస్తుంది. మనం ఏదైతే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చామో ఆ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవటమే లేటు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం మొత్తం రెడీ అయింది, దీన్ని కాంక్రీట్ మెథడ్ అంటారు. దిస్ ఈస్ ద కాంక్రీట్ మెథడ్. కంప్లీట్ గా రెడీ అయిందేమో కాంక్రీట్ మెథడ్. ఓన్లీ నేమ్ చెప్తే దట్ ఈస్ ద ఆబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. ఇది రెడీ అవ్వలేదు, చెప్పారు నేమ్ కాబట్టి మనం రెడీ చేసుకోవాలి దీన్ని. ఇంకా మళ్ళీ దీన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, కింద రాసుకోవాలి. దానికి వర్క్ ఏమైనా ఉంటే ఆ వర్క్ మనమే రాసుకోవాలి. వాడు ఇచ్చేవాడు రాయడు, డిస్ప్లే మెథడ్ యూజ్ చేసుకో అని చెప్పాను, వదిలేశాను. ఈ నేమ్ నువ్వు యూజ్ చేసుకో, ఈ నేమ్ మీరు యూజ్ చేసుకో, రోల్ నెంబర్ 1 మీరు డిస్ప్లే మెథడ్ రాయండి,
రోల్ నెంబర్ 2 మీరు ఈట్ మెథడ్ రాసుకోండి, యూజ్ చేయండి. రోల్ నెంబర్ 3 మీరు యాడ్ మెథడ్ యూజ్ చేయండి. వాళ్ళకి నేమ్స్ చెప్పానండి, డిస్ప్లే నువ్వు ఈ నేమ్ వాడుకో, నువ్వు ఈ నేమ్ వాడుకో అని. ఇంకా వాళ్ళు ఆ వర్క్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళది. ఆ డిస్ప్లేలో లాజిక్ అంతా రాయాల్సిన బాధ్యత రోల్ నెంబర్ 1ది. ఈట్ లో లాజిక్ మొత్తం రాయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏదంటే రోల్ నెంబర్ 2ది. యాడ్ లో లాజిక్ అంతా రాయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏదంటే రోల్ నెంబర్ 3ది. నేను వాళ్ళకి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్సే ఇచ్చాను, మీరు ఈ నేమ్ వాడండి, మీరు ఈ నేమ్ వాడండి, మీరు ఈ నేమ్ వాడండి అని. ఐ హావ్ గివెన్ ద నేమ్స్ ఓన్లీ. దాన్ని ఆ డిస్ప్లేని వాడు నేమ్ డిస్ప్లేయింగ్ వాడతాడా, ఆన్సర్ డిస్ప్లేయింగ్ వాడతాడా, స్ట్రింగ్ డిస్ప్లేకి వాడతాడా అనేది అతని ఇష్టం. అసలు ఎంటీగా ఉంచుతాడా అతని ఇష్టం అండి. ఈ యాడ్ మెథడ్ ని రోల్ నెంబర్ 3 ఇష్టం, ఎలా వాడతారనేది. ఆ యాడ్ మెథడ్ ని ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ కే వాడతాడా, ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ నెంబర్ కి వాడతాడా, లేకపోతే ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కి వాడతాడా అనేది అతని ఇష్టం. అది నేను నేమ్ మాత్రం ఇస్తాను, దాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. అలా కాకుండా నేను ఏం చేస్తాను, ఈట్ మెథడ్ మొత్తం రాసి ఇచ్చాను, అందులో ఏ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుందో కూడా రాసి ఇచ్చేసాను. అబ్బాయి మీరు ఈ మెథడ్ వాడండి అన్నాను. సో మీరు ఈ మెథడ్ వాడితే ఆటోమేటిక్ అవుట్పుట్ వచ్చేస్తాయి. ఎందుకంటే నేనే ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఇచ్చాను, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం మీరు చేయాల్సింది. ఇంకా మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసే ఇచ్చాను, డెఫినేషన్ మొత్తం నేనే ఇచ్చాను కాబట్టి జస్ట్ ఇఫ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ విల్ గివ్. నేను ఏదైతే ఇచ్చానో అదే స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అయ్యింది మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే. దీన్ని కాంక్రీట్ మెథడ్, కంప్లీట్ గా రెడీ చేసి ఇస్తేనే కాంక్రీట్ మెథడ్. ఓన్లీ నేమ్ చెప్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. ముందు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కి కాంక్రీట్ మెథడ్ కి డిఫరెన్స్ అర్థమైందండి. వాట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్, వాట్ ఈస్ కాంక్రీట్ మెథడ్, అది క్లియరా? ఒక ఐడియా అబ్స్ట్రాక్ట్. ఇకపోతే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనకు 2 ఉన్నాయండి, ఇంటర్ఫేసెస్, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్. మనకు మొత్తం 3 వస్తాయండి, కాంక్రీట్ క్లాస్, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, ఇంటర్ఫేస్. 3 వర్డ్స్ వస్తాయి, కాంక్రీట్ క్లాస్, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, ఇంటర్ఫేస్. వాట్ ఈస్ ఎ కాంక్రీట్ క్లాస్ మీన్స్ a class which contains only concrete methods. A class which contains only concrete methods is known as concrete class. ఏ క్లాస్ లో అయితే ఓన్లీ కాంక్రీట్ మెథడ్స్ ఉంటాయో దట్ క్లాస్ ఈస్ కాల్డ్ ద కాంక్రీట్ క్లాస్. నెక్స్ట్, ఏ క్లాస్ విచ్ కంటైన్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అండ్ కాంక్రీట్ మెథడ్స్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఏ క్లాస్ విచ్ కంటైన్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అండ్ కాంక్రీట్ మెథడ్స్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఇదండి ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ 1 అనేది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, ఎందుకంటే ఇందులో కాంక్రీట్ మెథడ్ ఒకటి ఉంది, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్, 2 కాంబినేషన్ ఉన్నాయండి. ఇట్ ఈస్ ఏ it is a abstract class. Next, interface means which contains only abstract methods. An interface is one which contains only abstract methods unde class ne anta unte interface. An interface is a class which contains only abstract methods. Only abstract methods unte nemo interface antunamu, only concrete methods unte concrete class antunamu. Combination of interfaces and the combination of abstract methods and concrete methods unte it is called the abstract class. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? క్లియర్ అండి. ఇప్పుడు ఆ 3 డెఫినేషన్స్, ఇంటర్ఫేస్, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, కాంక్రీట్ క్లాస్, ఆ 3 డెఫినేషన్స్ అర్థం కావాలంటే ముందు మనకేం తెలియాలి, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్, కాంక్రీట్ మెథడ్. అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్, కాంక్రీట్ మెథడ్ తెలిస్తే ఈ 3 డెఫినేషన్స్ అర్థం అవుతాయండి. ఇప్పుడు అవి క్లియర్ అండి మీకు? రిమైనింగ్ పీపుల్ ఈ 3 డెఫినేషన్స్ క్లియర్ కదండి? సో ఆ 3 డెఫినేషన్స్ కనుక క్లియర్ అయితే ఇప్పుడు హ్యాపీ అండి. మనకి ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ కానీ ఇంటర్ఫేసెస్ కానీ ఉంటే ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ మీన్స్ అది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో ఉండేవండి లేదా ఇంటర్ఫేస్ లో ఉండేవండి. దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఇన్హెరిటెన్స్ అన్న వాడాలి, లేదు అంటే ఎనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాస్ వాడాలి. ఇన్హెరిటెన్స్ అన్న వాడాలి, ఎనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాస్ అన్న వాడాలి. 2 ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, ఇన్హెరిటెన్స్ వి విల్ సీ లేటర్. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూస్తున్నాము, ఎనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాస్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇందాక మనం ఇంటర్ఫేస్ కు టెస్ట్ చేసాము. నౌ వీఆర్ టెస్టింగ్ విత్ ద నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ఫర్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కు టెస్ట్ చేసి చూద్దామండి. ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ విత్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి ఏం లేదండి, ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ కంపల్సరీగా వాడాలి. ఇంటర్ఫేస్ ఏమో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్, ఇట్ విల్ టేక్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్. అదే బై డిఫాల్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ తీసుకుంటుంది. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అయితేనేమో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ డోంట్ టేక్, మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. స్పెషల్లీ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ దట్ కీవర్డ్. మనం ఆ కీవర్డ్ ని స్పెషల్ గా ప్రొవైడ్ చేయాల్సిందే. ఇప్పుడు పర్సన్ 1 అనే ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ తీసుకున్నామండి. ఇంకా రిమైనింగ్ అంతా సేమ్, ఒకటే చిన్న చేంజ్.
ఇక్కడ చేంజ్ అయింది, person1 మార్చాను. ఓకేనండి. ఇక్కడ వచ్చేసి నౌ సి రన్ చేసి చూడండి. ఇప్పుడు it is successfully completed implemented the anonymous class. ఇది abstract క్లాస్ అయినా ఇంటర్ఫేస్ అయినా మనం ఇక్కడ చేంజ్ చేసింది ఏమీ లేదండి. వీఆర్ ఓన్లీ చేంజింగ్ ద స్మాల్ చేంజ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈస్, ఇది కనుక ఇంటర్ఫేస్ అయితేనేమో ఈ abstract కీవర్డ్ పెట్టినా పెట్టకపోయినా ఇబ్బంది లేదు. abstract కీవర్డ్ మీరు ప్లేస్ చేయండి, చేయకపోండి, మనకు తేడా ఏమీ లేదు. అదే కనుక ఇది ఇంటర్ఫేస్ కాకుండా abstract క్లాస్ అయితే కంపల్సరీ ఇక్కడ మనం ఏం రాయాలి, abstract కీవర్డ్ రాయాలండి. abstract కీవర్డ్ రాస్తేనే ఇట్ విల్ టేక్. abstract కీవర్డ్ రాయాల్సిందే. abstract keyword is compulsory. అదే స్మాల్ చేంజ్ అండి. రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఆర్ సేమ్. క్లియర్ అండి. దిస్ ఈస్ ద అనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాస్. ఒక ఐడియా వచ్చింది అనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాస్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వాడతాము, ఎలా వాడతాము అనేది. ఇకపోతే ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న డిఫరెన్స్ ఉందండి. ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అయితే ఇక్కడ మీరు పబ్లిక్ పెట్టినా పెట్టకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. చూడండి, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ తీసుకున్నప్పుడేమో కింద ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు పబ్లిక్ ప్లేస్ చేసినా చేయకపోయినా మనకు ప్రాబ్లం ఏమీ లేదండి. we don't have any problem whether we have used the public keyword or not. అదే మీరు ఇంటర్ఫేస్ కనుక తీసుకుంటే ఇక్కడ కంపల్సరీగా పబ్లిక్ యూజ్ చేయాలండి. విజిబిలిటీ ఉండదు. అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇంటర్ఫేస్ కి ఏంటంటే డైరెక్ట్లీ వి డోంట్ హ్యావ్ విజిబిలిటీ. విజిబిలిటీ కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే పబ్లిక్ యూజ్ చేస్తేనే విజిబిలిటీ. ఎందుకంటే ఇంటర్ఫేస్ యొక్క నేచర్ ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ మేక్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ యాజ్ ప్రైవేట్. దాన్ని ప్రైవేట్ కింద తీసుకుంటుంది. అది విజిబిలిటీ రావాలంటే మనం దాన్ని పబ్లిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు దాన్ని మనం పబ్లిక్ చేస్తాము. ఓకే, సి ఇంటర్ఫేస్ వాడితే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మనం ఏం వాడాలి, ఎక్స్టెన్స్. పబ్లిక్ కీవర్డ్ ఈస్ కంపల్సరీ. పబ్లిక్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ కంపల్సరీగా వాడాలి. ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ కనుక మనం తీసుకునే ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఇక్కడ పబ్లిక్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ కంపల్సరీగా వాడాలి. అదే మీరు ఇంటర్ఫేస్ కాకుండా ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ తీసుకుంటే ఇఫ్ యూ టేక్ ద అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నో నీడ్, నాట్ కంపల్సరీ. మీరు పెట్టినా పెట్టకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకంటే మనకు రెండు తెలియాలి పాయింట్స్. మనం ఎలా ఏది గుర్తుపెట్టుకున్నా ఇబ్బంది లేదు. ముందు ఉన్న విషయం తెలియాలి కాబట్టి వీఆర్ టెస్టింగ్ దట్ వన్. లైవ్ లో వాటిని టెస్ట్ చేసుకుంటున్నాం. కంపల్సరీగా పెట్టాలా వద్దా, పెడితే ఏంటి పెట్టకపోతే ఏంటి, వీఆర్ వెరిఫైయింగ్ బోత్. క్లియర్ అండి. ఇప్పుడు అనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ మీద ఒక ఐడియా వచ్చిందా? Yes sir. Now when we come to this one, ఇకపోతే థర్డ్ కేటగిరీ అవుతుందండి, లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్ ఆఫ్ ద అనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాసెస్. ఇక్కడ ఒక డౌట్ అండి, ఈ అనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాస్ ని స్టాటిక్ చేయొచ్చా చేయకూడదా? Can we make anonymous inner classes? Are by default anonymous inner classes are instance classes only. ఈ anonymous inner classes instance classes. వీటిని మనం స్టాటిక్ anonymous inner class తీసుకోవచ్చా? నార్మల్ ఇన్నర్ క్లాస్ కి మీరు స్టాటిక్ ఇన్స్టెన్స్ రెండు రాశారు కదండి, మరి అనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాస్ కి రెండు ఉండవా? స్టాటిక్ ఇన్స్టెన్స్ రెండు ఉండవా అని అడుగుతాడు. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏం చెబుతారు? నా క్వశ్చన్ అర్థమైందండి? మరి చేయొచ్చా స్టాటిక్? స్టాటిక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మనం? మెథడ్స్ అన్ని స్టాటిక్ లో ఉండాలి సార్. ఒక క్లాస్ ని స్టాటిక్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఆ క్లాస్ నేమ్ ముందు మనం స్టాటిక్ కీవర్డ్ ఎక్కడ వాడాలి? ఆ క్లాస్ నేమ్ ముందు స్టాటిక్ కీవర్డ్ వాడాలి, అంతే కదండి? క్లాస్ నేమ్ ముందు స్టాటిక్ కీవర్డ్. ఒక మెథడ్ ని స్టాటిక్ చేయాలంటే ఆ మెథడ్ నేమ్ ముందు స్టాటిక్ కీవర్డ్. ఒక క్లాస్ ని స్టాటిక్ చేయాలంటే ఆ క్లాస్ నేమ్ ముందు స్టాటిక్ కీవర్డ్. ఒక వేరియబుల్ ని స్టాటిక్ చేయాలంటే దాని ముందు కీవర్డ్. ఇక్కడ దీన్ని మీరు స్టాటిక్ చేయాలంటే దీని క్లాస్ నేమ్ ఎక్కడ ఉంది అసలు? దాని ముందు రాయడానికి స్టాటిక్ కీవర్డ్ రాయడానికి వేర్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్? ఇది అనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాస్.
మనం దాని పేరే అనానిమస్, దానికి అసలు పేరే లేదు. పేరు లేని దానికి దాని పేరు ముందు స్టాటిక్ కీవర్డ్ ప్లేస్ చేయాలంటే ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం మనం? అది మీనింగ్ లెస్ కదండి. పేరే లేని దానికి ఏంటంటే ఆ పేరు ముందు మీరు తీసుకెళ్లేసి స్టాటిక్ కీవర్డ్ ప్లేస్ చేయాలి. అసలు పేరే లేని దానికి మనం ఆ పేరు ముందు స్టాటిక్ కీవర్డ్ రాయండి అంటే ఇట్ ఈస్ మీనింగ్ లెస్. పేరు లేని పర్సన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాయండి వాడి పేరు అంటే అసలు వాడి పేరే లేదు, దానికి క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాయమంటే మీనింగ్ లెస్ క్వశ్చన్. అబ్బాయి అతని పేరు క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాయన్నాను, అసలు అతని పేరే లేదు అతనికి, దాన్ని మీరు క్యాపిటల్ లో రాయమని చెప్పాను నేను, అది క్వశ్చనే రాంగ్ అయిపోతుందండి. సో ఇది ఓన్లీ ఇన్స్టెన్సే, దెర్ ఇస్ నో స్టాటిక్ హియర్. దీనికి స్టాటిక్ ఉండదండి, ఇవన్నీ నాన్ స్టాటిక్ లోనే ఉంటుంది. క్లియర్ ఆ పాయింట్? ఎనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ ఆర్ ఓన్లీ ద నాన్ స్టాటిక్ ఓన్లీ, ఇవి స్టాటిక్ కాదు. ఎందుకంటే అసలు స్టాటిక్ కీవర్డ్ రాయడానికి దానికి పేరే లేదు, పేరు ముందు స్టాటిక్ ఎక్కడ రాస్తాం తీసుకెళ్ళి, అది మీనింగ్ లెస్ అయిపోద్ది. ఇకపోతే ఇందులో మనకు థర్డ్ కేటగిరీ ఉందండి. హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ కేటగిరీ కాల్డ్ లోకల్ ఇన్నర్ క్లాసెస్. వాట్ ఈస్ దిస్ లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్? మీన్స్ ఏ లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఎ లోకల్ వేరియబుల్? వాట్ ఈస్ ఎ లోకల్ వేరియబుల్? మనం లోకల్ వేరియబుల్స్ అని చాలాసార్లు విన్నాం, ప్రతి లాంగ్వేజ్ లో వింటానే ఉన్నాం. లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటే inside a method. Yes, very good. Local variables which are declared inside a method are called local variables. అలాగే now we are declaring a class inside a method. మనం ఒక క్లాస్ కనుక మెథడ్ లోపల రాస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్. ఇప్పుడు దాకా మనం క్లాసెస్ ఎక్కడ రాసాము అంటే ఒక క్లాస్ లోపల ఇంకో క్లాస్ రాసామండి. now we are trying to write a class inside a method. if you write a class inside a method, then that class is called local inner class. ఒక మెథడ్ లోపల కనుక క్లాస్ రాస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ టేకింగ్ ఓకే అవుటర్ క్లాస్ 3 అనేది తీసుకున్నాం, ఏదో పేర్లేండి. అవుటర్ క్లాస్ 2 అని తీసుకున్నాము. ఓ పేర్లో ఏదో తేడా వచ్చిందా, జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్పెల్లింగ్. నేను అవుటర్ క్లాస్కి ఏం చేశానంటే ఒక మెథడ్ ఉందండి నాకు ఇక్కడ, వాయిడ్ డిస్ప్లే అనే ఒక మెథడ్ ఉంది. ఆ డిస్ప్లే మెథడ్ యొక్క డ్యూటీ ఏంటంటే ఒక స్టేట్మెంట్ డిస్ప్లే చేయాలి. దిస్ ఈస్ అవుటర్ క్లాస్ మెథడ్. ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే నేను ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఈ డిస్ప్లే మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి కాల్ చేయొచ్చు. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలండి. సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్. స్పెల్లింగ్ తప్పు రాసాం కాబట్టి ఆ తప్పు స్పెల్లింగ్ నే ఫాలో అవ్వాలి, తప్పదు. ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, దాని ద్వారా ఏం చేశాను? ఈ డిస్ప్లేని కాల్ చేశాను. ఐ హ్యావ్ కాల్డ్ దిస్ డిస్ప్లే. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఇక్కడ అంతా హ్యాపీ. అయితే నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ లోపల ఇంకొక క్లాస్ రాస్తున్నా అండి. డిస్ప్లే మెథడ్ లోపల రాస్తున్నాను ఇప్పుడు క్లాస్. సి క్లాస్ లోకల్ ఇన్నర్. ఈ లోకల్ ఇన్నర్ అనే క్లాస్ మనం ఎక్కడ రాస్తున్నాం? డిస్ప్లే మెథడ్ లోపల రాస్తున్నాం అండి, ఇన్సైడ్ ద డిస్ప్లే మెథడ్. ఇక్కడ షో అనే మెథడ్ తీస్తున్నాను దానికి. దిస్ ఈజ్ లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్ మెథడ్. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లోకల్, ఇది ఎక్కడ ఉంది మనకి? ఇది క్లాస్ లోకల్ ఇన్నర్ అనేది ఒక క్లాస్. అది ఎక్కడ రాసామంటే ఇన్సైడ్ ద డిస్ప్లే మెథడ్ లోపల రాసామండి. we have written this inside the display method. so దీన్ని మనం ఏమంటాం? this is called the local inner class. this is called local inner class. క్లియర్ అండి? వాట్ ఈస్ ద లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్ అంటే ఒక ఐడియా వచ్చిందన్న? వాట్ ఈస్ ద లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్? ఇప్పుడు దీని యొక్క స్కోప్, లైఫ్ టైం ఏంది? వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్? ఈ క్లాస్ యొక్క స్కోప్ ఎంత? డిస్ప్లే మెథడ్ అండ్ నెట్వర్క్. దాని స్కోప్ డిస్ప్లే మెథడ్, దాని లైఫ్ టైం కూడా ఈ డిస్ప్లే మెథడ్ అండి. ఇట్స్ స్కోప్ అండ్ లైఫ్ టైం ఈస్
దట్ డిస్ప్లే మెథడ్ ఓన్లీ. ఆ డిస్ప్లే మెథడ్ వరకే దీనికి స్కోప్ లైఫ్ టైమ్. సో ఇప్పుడు దీనికి ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి అంటే దీని యొక్క స్కోప్ ఎంత డిస్ప్లే మెథడే కాబట్టి ఆ డిస్ప్లే మెథడ్ లోనే దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. బయట క్రియేట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ అన్నోన్, బయటికి వస్తే ఇది లోకల్ కాదు. అందుకే దీని లోకల్ అన్నాం. ఇట్ ఈస్ లోకల్ టు ద డిస్ప్లే మెథడ్ కాబట్టి దీని ఆబ్జెక్ట్ కూడా లోపలనే క్రియేట్ చేయాలి. సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద లోకల్. చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా సార్ రన్ చేయండి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా ఓకే. మీరు ఆ షోను టచ్ చేయలేదు కదా. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకపోతే ఇందులో ఏం జరుగుతుందంటే ఎగ్జిక్యూటబుల్, ఇది ఒక్కటే ఎగ్జిక్యూటబుల్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకపోతే దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూటబుల్ స్టేట్మెంట్. ఇవన్నీ ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్స్ కాదు కదా దానికి, ఇంకా అందుకని ప్రింట్ అవుట్. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. లోకల్ ఇన్నర్ ఎల్ అనే ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నాను. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లోకల్ ఇన్నర్ ఆఫ్ ఎల్ డాట్ షో. క్లియర్ అండి. మన ఎల్ డాట్ షోని మన అవుటర్ క్లాస్ ఎవరిని కాల్ చేస్తుంది? డిస్ప్లేని కాల్ చేస్తుంది. డిస్ప్లే మెథడ్ లోపల ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది, దిస్ ఈజ్ అవుటర్ క్లాస్. దాంతోపాటు మీరు ఏం చేశారు, ఇన్నర్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని కూడా కాల్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ హియర్. దిస్ ఈజ్ అవుటర్ క్లాస్, దిస్ ఈజ్ ద లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్. దిస్ ఈజ్ అవుటర్ క్లాస్ మెథడ్, దిస్ ఈజ్ ద లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్ మెథడ్. క్లియర్ అండి. ఒకవేళ సార్ మెథడ్ లోపల ఎందుకు, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేయొచ్చా అని టెస్ట్ చేసి చూద్దాం. ఎర్రర్ ఏమొస్తుంది చూడండి. ఇట్ డజంట్ నో హూ ఈస్ లోకల్ ఇన్నర్. మనం ఒకవేళ డిస్ప్లేలో ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, మెయిన్ మెథడ్ లో క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా అంటే మెయిన్ మెథడ్ కి లోకల్ ఇన్నర్ ఎవరో తెలియదండి. ఎందుకంటే అది డిస్ప్లే మెథడ్ కి సంబంధించింది, లోకల్ టు ద డిస్ప్లే కాబట్టి మెయిన్ మెథడ్ డస్ నాట్ నో హూ ఈస్ దిస్ లోకల్ ఇన్నర్. దానికి వీడు ఎవడో కూడా తెలియదు. అది ఎవడో తెలిసింది ఎవరికి అంటే వాడు ఎవరికి తెలుసు అంటే ఓన్లీ డిస్ప్లే మెథడ్ కి మాత్రమే తెలుసు. ఇట్ ఈస్ లోకల్ టు దిస్ డిస్ప్లే. So we are writing a class inside the method. That situation is called the local inner class. That is called the local inner class. అర్థమైందండి? Yes sir. This is called as the local inner class. ఇప్పుడు ఈ లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్ ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చా లేదో టెస్ట్ చేద్దాం. నాకు ఇక్కడ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఉంది. లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్ లో ఆ ఏని డిస్ప్లే చేయొచ్చా? కెన్ ఇట్ యాక్సెస్ దట్ ఏ? అవుటర్ క్లాస్ వేరియబుల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అర్థమైందా నేనేం టెస్ట్ చేస్తున్నాను? అది అవుటర్ క్లాస్ యొక్క వేరియబుల్ ఈ లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్ డిస్ప్లే చేయగలదా అని చెక్ చేశాను. వచ్చిందండి. ఒకవేళ ఇది స్టాటిక్ అయితే మరి స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని కూడా తీసుకోగలదా? స్టాటిక్ అయినా వస్తుంది, ఇన్స్టెన్స్ అయినా వస్తుందండి. ఇప్పుడు రివర్స్ లో ట్రై చేద్దాము. ఒకవేళ ఈ లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్ లో నాకు ఒక వేరియబుల్ ఉంది, ఈ లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్ లో నాకు ఒక వేరియబుల్ ఉంది ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ తీసుకున్నాండి 5. ఈ లోకల్ వేరియబుల్ ని అవుటర్ క్లాస్ ఈ డిస్ప్లే క్లాస్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా చేసుకోకూడదా? చేసుకోగలదా లేదా చెక్ చేద్దాం. డైరెక్ట్లీ కెన్ యాక్సెస్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్ వేరియబుల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఏ. అవుటర్ క్లాస్ లో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ని స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ని ఇది యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. మరి దీని యొక్క ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ని అవుటర్ డిస్ప్లే మెథడ్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా అంటే ఎర్రర్ ఏమొస్తుంది చూడండి. అంటే ఇట్ కాంట్ యాక్సెస్ ద డిస్ప్లే మెథడ్ కెనాట్ యాక్సెస్ ద లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్ వేరియబుల్స్ డైరెక్ట్లీ. డిస్ప్లే మెథడ్ ఈ లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్ యొక్క వేరియబుల్స్ డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోలేదు, కానీ లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్ మాత్రం బయట వాటిని యాక్సెస్ చేసుకోగలదు. ఇట్ కెన్ యాక్సెస్ ద అవుట్ సైడ్ మెంబర్స్. Local inner class can access the outside members directly, but outside members cannot access the local inner class members directly. వీళ్ళు డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకోలేరండి. వీళ్ళు ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా దాని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ద్వారానే యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. ఎల్ డాట్ ఏ తీసుకుంటేనే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దాని ఓన్ వేరియబుల్ గా డైరెక్ట్గా ఏ రాసాము, అవుట్ సైడ్కి వచ్చేసరికి మనం ఏం రాయాలి, ఎల్ డాట్ ఏ రాస్తేనే ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటబుల్. అర్థమైందండి పాయింట్? ఇప్పుడు
మీకు పాయింట్ క్లియర్ అయిందా లేదా ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ లో? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ క్వశ్చన్ అండి. ఈ లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్ అనేది స్టాటిక్ ఇప్పుడు ఇన్స్టెన్సా? ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకుంది మనకి లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్ ఇన్స్టెన్స్ తీసుకున్నాము. కెన్ వి మేక్ ద లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్ యాజ్ స్టాటిక్? స్టాటిక్ చేయొచ్చా లేదా? See what has happened. ఒకవేళ లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్ ని స్టాటిక్ చేయొచ్చా లేదా అంటే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది చూడండి. ఇల్లీగల్, యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదండి. అసలు దీని ముందు మనం స్టాటిక్ కీవర్డ్ ప్లేస్ చేయడానికి ఇది యాక్సెప్టే చేయట్లేదు. వి కాంట్ మేక్ ద లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్ యాజ్ స్టాటిక్. ఓకే, లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నాన్ స్టాటిక్ ఓన్లీ. వి కాంట్ మేక్ ద లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్ యాజ్ స్టాటిక్. లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్ మనం స్టాటిక్ లోకి మార్చలేము. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ద నాన్ స్టాటిక్ వన్. క్లియర్? పాయింట్ క్లియర్ అండి అది. సో దిస్ ఈస్ బ్రీఫ్లీ టోటల్లీ అబౌట్ ద నెస్టెడ్ క్లాసెస్. ఇప్పుడు మనకు మొత్తం నెస్టెడ్ క్లాస్ వచ్చాయండి. స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్, నెక్స్ట్ నాన్ స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ we have member inner class, anonymous inner class, local inner class. Anonymous inner classes and local inner classes cannot be made as static. What మనం static లో మార్చలేము. They are always non static only. Member inner class ని కావాలి అంటే static లో కూడా మార్చుకోవచ్చు. Member inner class can be converted to static inner class. Static inner class can be converted to member inner class. But anonymous classes and the local inner classes cannot be converted to static. Okay, previous class we have seen the static inner classes. Today we have seen, okay, local inner classes we have seen. Next we have seen the anonymous inner classes we have seen, and we have seen the today we have seen that one normal inner classes also. We have seen the normal inner classes we have seen. We have seen the anonymous inner classes. We have seen the local inner classes. Member inner class we have seen. Local inner class we have seen. Anonymous inner class we have seen in the today's class. వీటి మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? లెట్ మీ క్లియర్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. వి విల్ క్లియర్ దోస్ థింగ్స్. స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్, నాన్ స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ మీద. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ మోర్ డౌట్స్ వి విల్ క్లారిఫై ద డౌట్స్. ఓకే అండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, మీకు డౌట్స్ లో ఉంటే మనం సెషన్ క్లోజ్ చేసుకుందాం ప్రశాంతంగా. డౌట్స్ ఉంటే అని ఉంటే డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తానండి. నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే మళ్ళీ ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూసుకోండి. వీటన్నిటిని విని వదిలేయొద్దు. విని వదిలేస్తే మనకి ఏమీ రాదండి. మళ్ళీ 4 రోజులకి పూర్తి కన్ఫ్యూజన్ లోనే ఉంటాము. ఓకే, సో విని వదిలేయొద్దు, చెక్ చేసి చూసుకోండి. అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూసుకోండి. Is it okay, guys? Remaining people, డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. అదర్వైజ్ వీ కెన్ క్లోజ్ దిస్ సెషన్. ఇంకా టైం వేస్ట్ ఎందుకు? ఆల్రెడీ ఇప్పటికే మనం 2 క్లాసెస్ టైం తిన్నాం. గంట 1.5 hours తీసుకున్నామండి. టైం అయిపోయింది. సో వీ కెన్ క్లోజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నో డౌట్స్ ఎట్ ఆల్. సిఆర్ మీరు ఉన్నారండి? సిఆర్ ఉన్నాడా? సరే అండి, నోట్ ఇట్ డౌన్. దిస్ టుడేస్ క్లాసెస్ 2 classes అని మనం 2 కంటిన్యూస్ క్లాసెస్ తీసుకున్నాము. దీని సిఆర్ చెప్పనండి. నోట్ ఇట్ యాజ్ ఎ 2 కంటిన్యూస్ క్లాసెస్. అటెండెన్స్ కూడా 2 classes కే ఇవ్వాలా.
టూ కంటిన్యూస్ క్లాసెస్ కి నోట్ చేసుకోమనండి. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. We will meet again in the tomorrow class. Thank you.